آزاد کشمیر میں حالات معمول پر لانے کا مشن، وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر مذاکراتی ٹیم مظفر آباد میں موجود۔ حکومتی وفد کے عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات، حکومتی وفد کا جمہوری عمل کے فروغ پر زور۔ طارق فضل چودھری مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید۔ رانا ثناء اللہ بولے تشدد سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کائرہ نے کہا کہ معاملات کا حل ڈائیلاگ سے نکالیں گے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا کہنا ہے کہ جو مطالبات رہ گئے ہیں ان پر بات جاری ہے۔ جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران سے وہ مذاکراتی عمل جو کہ چند دن پہلے تعطل کا شکار ہوا تھا، ان کے مذاکراتی عمل میں جو مطالبات رہ گئے تھے، جن میں تشنگی تھی، اس تشنگی کو دور کیا جائے اور اس صورتحال سے جتنی جلدی نکالا جا سکے نکلے۔ آپس میں مل بیٹھ کر ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ تشدد جو ہے اس سے معاملات الجھتے ہیں، سلجھتے نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں مظاہروں میں ناخوشگوار واقعات کی تحقیقات کا حکم۔ شہباز شریف کی شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تحمل کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ مظاہرین امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ احتجاج کی آڑ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر تشدد پر اتر آئے۔ پولیس اہلکاروں پر حملے، اسلحہ اور دیگر سامان چھین لیا۔ زخمی پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ شرپسندوں نے پہاڑوں کے اوپر سے ہم پر فائرنگ کی، یرغمال بنا کر وردیاں پھاڑ دیں، ہمیں پتھر اور ڈنڈے بھی مارے۔ پرامن احتجاج حق لیکن قانون توڑنے کی اجازت نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شرپسند عناصر کو دو ٹوک پیغام۔ کہتے ہیں شرپسندوں نے وادی کا امن خراب کرنے کی کوشش کی، ان کے مذموم مقاصد ناکام بنائیں گے، کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کریں گے۔ وزیر داخلہ کی پیمز ہسپتال میں زخمی اہلکاروں کی عیادت، اہلکاروں کے جذبے اور بہادری کو سراہا۔ پیمز ہسپتال میں اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے پولیس اہلکار زیر علاج ہیں۔ آزاد کشمیر کے شہری پرامن رہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کی اپیل۔ کہتے ہیں احتجاج کرنے والے مقبوضہ کشمیر کی 3 نسلوں کی جدوجہد پر غور کریں، جو آپ کو میسر ہے اس کا 10واں حصہ بھی انہیں نہیں ملتا۔ ایک نسل جیلوں میں بڑھاپے کو پہنچ گئی۔ کشمیر کی آزادی کی تاریخ اپنے خون سے لکھ رہے ہیں۔ پاکستان نے اپنا وجود کشمیر کی آزادی کے لیے داؤ پر لگایا۔ اسلام آباد پولیس کی پریس کلب کے کیفیٹیریا میں توڑ پھوڑ، پولیس کا صحافیوں پر مظاہرین سمجھ کر تشدد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا تشدد کے واقعے کی تحقیقات کا حکم۔ کہتے ہیں صحافی برادری پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں، ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ صحافتی تنظیموں کے واقعے پر شدید احتجاج اور مذمت۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے صحافیوں سے معافی مانگ لی۔ اسرائیل نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر دھاوا بول دیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اور گریٹا تھنبرگ سمیت 200 سے زائد افراد گرفتار۔ اسرائیلی بحریہ نے غزہ سے 90 میل دور فلوٹیلا کا گھیراؤ کیا، کشتیوں پر پانی کی توپیں چلائیں۔ اسرائیل نے کشتیوں کا مواصلاتی نظام جیم کر دیا، براہ راست ویڈیو نشریات بھی جیم کر دیں۔ 30 کشتیاں اب بھی غزہ کی جانب رواں دواں۔ کشتیوں پر سوار افراد کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ وزیر اعظم کا سمود غزہ فلوٹیلا میں پاکستانیوں کی شرکت کو خراج تحسین۔ سمود غزہ فلوٹیلا میں پاکستانی شہریوں کی باوقار شرکت کو سراہا۔ کہا پاکستانیوں نے انسانی ہمدردی کے اصولوں کے مطابق امدادی مشن میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم کا پاکستانی شہریوں کی جلد اور محفوظ واپسی کا مطالبہ۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکنے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، کئی شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے۔ اٹلی، یونان، جرمنی، برسلز اور تیونس میں مظاہرے۔ اٹلی کی سب سے بڑی یونین کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا سے اظہار یکجہتی کے لیے کل ہڑتال کا اعلان۔ ترکی میں امریکہ اور اسرائیلی سفارتخانوں کے باہر مظاہرے۔ کولمبیا کا اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ ہمارے شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، فرانس کا اسرائیل سے مطالبہ۔ یہ جو نارتھ پنجاب، ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب کرتے ہیں نا، یہ آپ کے دوست نہیں ہیں،
पंजाब को इंशाअल्लाह ताला एक मुट्ठी की तरह जोड़ के रखना चाहती हूँ। मेरे लिए पूरा पंजाब बराबर है और इसीलिए मैंने कभी तफरीक नहीं की, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। मेरे दिमाग में कोई तकसीम नहीं, कोई लकीर नहीं मैंने खींची। सिफारिश और धांधली को मैंने बिल्कुल फुल स्टॉप लगाया। अगर आपने मेहनत की है और अगर आप मेरिट पे हैं तो आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। तमाम सूबों के पास सेम वसाइल हैं। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। सबके पास वसाइल। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। मरियम नवाज का मुआफ़ी मांगने से इनकार, एक बार फिर मुखालिफिन पर वार। कि पंजाब की तस्लील और निशाना बनाने वालों को जवाब दूंगी। पंजाब के खिलाफ बातें करने वाले किसी के खैर ख्वाह नहीं। मैं पंजाब की बात ना करूं तो कौन करेगा। सैलाब में आलमी इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया। मरियम नवाज कभी अपने लोगों को कशकोल नहीं पकड़ाएगी। 9 मई को बच्चों को मुल्क पर हमला करने का कहा गया। जलाओ घिराव की तरगीब देने वाला दुश्मन है। सदर आसिफ जरदारी ने पाक चीन ताउन का मुस्तकबिल ताबिंदा करार दे दिया। चीनी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि चीन के साथ हमारा ताउन अब खला तक पहुंच चुका। सब एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करें। अब जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। पाकिस्तान हमेशा से पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। आसिफ जरदारी चीन की हाई स्पीड ट्रेन से भी बेपनाह मुतासिर। बोले, चीनी ट्रेन पाकिस्तान में होती तो कराची ता हैदराबाद 20 मिनट सफ़र होता। पंजाब के 800 होनहार तलबा को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दिलवाई जाएगी। तलबा आईवी लीग समेत दुनिया की बेहतरीन 200 यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले सकेंगे। 100% स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने होनहार प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुतारिफ करा दिया। IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी। गाड़ियों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स 17 से बढ़ाकर 62 कर दिए गए। 1 अक्टूबर से तमाम इंपोर्टेड गाड़ियों को माहौल, सेफ्टी, मयार और टेस्टिंग के इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। अब सिर्फ कमर्शियल इंपोर्टर्स ही गाड़ी इंपोर्ट कर सकेगा। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के अहदाफ हासिल ना हो सके। हुकूमत का सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम 2 साल तक जारी रखने का फैसला। वजारत सेहत जल्द शेड्यूल जारी करेगी। पहले मरहले में इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर में मुहिम की तौसीह की जाएगी। पहली मरतबा जदीद एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल शुरू। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गन का बाज़ाब्ता इस्तेमाल। 15 एंटी स्मॉग गन्स मकामी तौर पर तैयार की गई। एंटी स्मॉग गन्स के साथ पानी साफ करने का निज़ाम भी मुंसलिक। गन्स से सांस और फेफड़ों की बीमारियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। बांधों का पानी से भरा जहाज पाकिस्तान में लैंड करने को तैयार। पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें होंगी, लगातार होंगी। 5 से 7 अक्टूबर के दरमियान पंजाब में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 7 अक्टूबर तक बरसात की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी और बारिश का इम्कान। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन। नासा समेत मुतादिद महकमे बंद। 7.5 लाख मुलाजमीन को जबरी छुट्टियों पर भेज दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की बड़े पैमाने पर बरतरफियों की धमकी। कांग्रेस में बजट बिल पर इत्तफाक न होने के बाद शटडाउन शुरू हुआ। लाखों सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रुक गईं। सरकारी खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल। फिलिपाइन के खौफनाक जल्जिले में हलाकतों की तादाद 72 हो गई। सैकड़ों जख्मी। इमदादी कामों के दौरान लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। हलाकतों में इजाफे का खदशा। फिलिपाइन के वस्ती जजीरे सीबू में गुज़श्ता रोज़ 6.9 शिद्दत का जल्जिला आया था। जल्जिले के बाद पूरे सूबाई जजीरे सीबू पर हंगामी हालत नाफिज कर दी गई थी। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान एबी डिविलियर्स की खेल में सियासत लाने पर भारत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, सियासत को खेल से अलग होना चाहिए। खेल एक अलग चीज़ है, इसका जश्न वैसे ही मनाना चाहिए। एशिया कप की इख्तितामी तकरीब में सब कुछ देखकर दुख हुआ। उम्मीद है मामलात को जल्द हल किया जाएगा। पाकिस्तान का वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में मायूस कुन आगाज। बांग्लादेश ने कौमी टीम को बासानी शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की पूरी टीम 129 रन पर आउट हो गई। कोई भी प्लेयर बड़ी इनिंग्स ना खेल सकी।
जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान का अपने मैच भारत से दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को खत। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में शुरू होगा। हैवानी बका की अलमबरदार डॉक्टर जेन गोडाल 91 बरस की उम्र में चल बसी। जेन गोडाल ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा जंगल में चिंपैंजी के साथ गुजारा। कदीम इंसान की मुमकिन आदात और खसाइल पर तहकीक की। जेन गोडाल के इंतकाल पर दुनिया भर से ताज़ियत और खराज तहसीन का सिलसिला जारी। बेमिसाल फनकार, बाकमाल इंसान, मिजाह की दुनिया के बेताज बादशाह उमर शरीफ को बिछड़े 4 बरस बीत गए। टीवी, थिएटर और फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखाए। कंपेयरिंग के फन में भी सिक्का जमाया। ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे। वहीद मुराद हर दौर के अदाकार, मकबूलियत बरकरार। चॉकलेटी हीरो पर फिल्माए गए गीत आज भी याद। मद्दाह आज वहीद मुराद की सालगिरह मना रहे हैं। और पुलिस अफसर का खतरनाक कातिल को पकड़ने का मिशन। हॉरर थ्रिलर फिल्म साइको किलर का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म आइंदा साल 20 फरवरी को रिलीज होगी।